So inguinal region, competency level is there, and two important competencies are there. One is the inguinal canal and which includes the defense mechanism of the inguinal canal and the applied part, that is the inguinal hernia. But specifically we have to read to these things. So first, one by one, inguinal region. Inguinal region means this one. In layman term, we call it groin. Groin, Groin. This region. It is known as the inguinal region. On back side, this part is known as the loin. Right? So what is inguinal canal and how to write if a question comes from the inguinal canal, the boundary, the contents, the defense mechanism? Before going to that, already you have got an idea about the inguinal ligament and the anterior abdominal wall, or better to say anterolateral abdominal wall muscles. If we cut here laterally and if we cut here medially, there is a slight difference. If we cut the anterolateral region, you will find one after another. First you find the skin. If you cut the skin, you will find the superficial fascia. Superficial fascia in the lower part below the umbilicus has been divided into two layers. Superficial fascia, not the deep fascia, known as the fascia of Camper, superficial fatty layer, and fascia of Scarpa. This is the superficial fascia, not about, I am telling about the no deep fascia, because in abdomen there is a no deep fascia. As in the face, there is a no deep fascia. So superficial layer is divided into fascia of Scarpa, a Camper superficially, and deep to it a membrane-like fascia known as the fascia of Scarpa. Next you find the external oblique. External oblique, here it is a muscular, but gradually when going towards the medially, it become aponeurotic, stuffed membrane-like. If we cut the external oblique, you will find the internal oblique. Again it is a muscular, but going medially it becomes aponeurotic. Cut the internal oblique, you will find the transversus abdominis. Cut the transversus abdominis, you will find a fascia again, which line the inner aspect of the body wall, that is the fascia transversalis. If you cut the fascia transversalis, you find a loose areolar tissue, connective tissue, we call extra peritoneal connective tissue, extra peritoneal tissue. And if you separate it, you will find the peritoneum, the parietal layer of the peritoneum. Peritoneum has got a two layer, one lines the inner aspect of the abdominal wall known as the parietal layer, and one covers the viscera, we call the visceral layer. So these are the layers. But here you will, if you cut, you will find the skin, then the superficial fascia, but then you will find not the muscle, a sheath known as the anterior wall of the rectus sheath. If we cut the interior wall of the rectus sheath, you will find a muscle, rectus abdominis muscle, one on either side, and below there is another small muscles, pyramidalis. If you retract the rectus abdominis muscle, rectus muscle laterally, you will find the posterior layer of the rectus sheath. Then you find the fascia transversalis, extraperitoneal tissue, and peritoneum. In the midline, all the aponeurotic layer become total strong fibrous tissue longitudinally, we call it linea alba, which is totally made up of fibrous tissue, least vascular. So if any emergency, if the surgeon wants to go to the abdominal cavity very fast, they cut midline and go into the directly, because there is no muscle, no epidermis, nothing, go into the abdomen. But there is an cons also, because as it is a least vascular, the healing after suturing, the healing is, for healing of any wound, blood supply is necessary. As the linea alba, no doubt we can get entry into
the abdominal cavity very fast. There is no structure damage, no important nerves and vessel, but ultimately when you stitch it, ultimately it may lead to scar, bad scar formation, looks bad. Number 2, may not heal properly. Third, this is a weak point and sometimes the abdominal contents protrudes out, we call incisional hernia. So I am not going into details, just for, so these are the layers. So abdominal muscle means external oblique, internal oblique, transversus abdominis. And here when it comes here, it becomes, for example, external oblique is a muscular, but internal oblique is also in the lower part muscular, transverse abdominis is partly muscular, but they don't cover the whole of the inguinal region. How? I will tell you. So these are the pattern of layers of the abdominal wall. Next, what is inguinal ligament? You know, external oblique muscle is there. It takes origin from here going down, and the groin in this fold, it becomes rolled upon itself. Rolled upon itself. This is external oblique. Here it is rolled upon itself, thickened and attached to the anterior superior iliac spine, assis to the pubic tubercle, and we call it the inguinal ligament. We call it inguinal ligament, which can easily seen in your dissection. You have seen it, inguinal ligament. So anterior superior iliac spine, this is the symphysis pubis midline, this is the pubic tubercle. So this is the inguinal ligament, right? There is a two thing now, in the hip bone, this is the symphysis pubis and this part is known as the pubic crest. Pubic crest. From the midpoint of the symphysis pubis, this is the symphysis pubis, this is the pubic tubercle, and this is known as the pubic crest. This is known as the pubic crest. This is the symphysis pubis, this is the pubic tubercle, this is known as the pubic crest. From the pubic tubercle a line goes, and this is known as the iliopubic eminence. This is known as the iliopubic eminence. From this pubic tubercle to the iliopubic eminence, a ridge is present, we call pecten pubis or pectineal line. So it is the pubic crest, this is the pecten pubis, and inguinal ligament is attached in this fashion. Suppose this is the, এটা বাদ দিয়ে দাও, this is the inguinal ligament and this is a space known as the inguinofemoral space or pelvifemoral space, পরে আসবো. So this is the inguinal ligament, right? So inguinal ligament is nothing but a specialized part of the external oblique aponeurosis, right? And there is a two term. One is the midpoint of the inguinal ligament and mid-inguinal point. Is there any difference? Can you tell me what is the difference? What is mid-inguinal point? আচ্ছা বলে দিই, দেরি হয়ে যাবে. From, if a imaginary line is drawn from the ascis to the symphysis pubis, the midpoint of this line is known as the mid-inguinal point. And midpoint of the inguinal ligament, এখান থেকে এইটা, এর midpoint যেটা, সেটা হচ্ছে midpoint of the inguinal ligament. That is not very important. Important is this. That's the mid-inguinal point.
এটা একটা শিখলাম। এরপরে ইঙ্গুনাল লিগামেন্টের ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে শোনো, কিছু কিছু ডেরিভেটিভস আছে। Not only external oblique forms the inguinal ligament itself forms some derivatives, forms some specialized structures. What are they? Number one, most important, is the lacunar ligament. What is that? This is the pecten pubis. I bolechi. A part of the inguinal ligament goes backwards in a triangular fashion in the pecten pubis to form a ligament known as the lacunar ligament. So lacunar ligament is a triangular expansion derivative of the medial part of the inguinal ligament. When there is a triangle, there is an apex, base and three sides. Apex is the pubic tubercle. Base, two sides are one is the inguinal ligament, another is the pectineal line. And this base is free. This base is not attached to anything, it is free. It forms the medial boundary of the femoral sheath, or rather femoral canal. এইখানটার নিচেই এইটাই রয়েছে femoral canal. Femoral sheath, তার medial পার্টটাকে আমরা বলছি femoral canal, which contains loose areolar tissue, limb gland of Cloquet, etc. আর এইটার মিডিল পার্ট দিয়ে আমরা জানি এক্সটার্নাল ইলিয়াক অ্যাপ্রোসিস, এখান দিয়ে ফিমোরাল ভেন যায়, আর ল্যাটারাল পার্ট দিয়ে যাচ্ছে ফিমোরাল আর্টারি। দ্যাট ইজ দ্য ফিমোরাল sheath. This femoral canal is very important. Because sometimes abdominal content, a part of the intestine, a part of the mesentery may go through the femoral canal and form a hernia. Protrusion, abnormal protrusion, we call it femoral hernia, which is totally different from the inguinal hernia. At least at this point, you can easily understand the pubic tubercle is a very important landmark to differentiate between the femoral hernia and the inguinal hernia. I will come later on. So, আমরা শিখলাম lacunar ligament টা কি। Lacunar ligament, in this, when you draw a board, it looks like that. তাই তো? But actually it looks like that. In three-dimensional, it is not like that. It is like that. So it is not an anterior and posterior surface. It has got a superior surface and an inferior surface. This is the inguinal ligament and this is the lacunar ligament. এরকম ভাববে না, এরকম lacunar ligament. So lacunar ligament actually form the floor of the inguinal canal. আসবো আমি, ছেড়ে দাও। তাহলে একটা শিখলাম lacunar ligament। আর কি স্পেশালাইজড পার্ট আছে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইখান দিয়ে few fibers of the lacunar ligament extends along the pecten pubis or pectineal line up to iliopubic eminence, and these band of fibers we call ligament of Cooper. আরেকটা কি করে স্পেশালাইজড? এক্সটার্নাল অবলিক। এই জায়গাটায় this is the symphysis pubis, this is the pubic tubercle, this is the external oblique aponeurosis. It is muscular, gradually become aponeurosis here. It is a muscle which become rolled on itself to form the inguinal ligament. Here is the aponeurosis, it becomes aponeurosis. It is muscle and become aponeurotic
as it forms a rectus sheath, already know. And between the pubic symphysis and the pubic tubercle, there is a gap. Not like that, obtuse angle gap. It is look like that. There is an opening. There is a gap. There is a deficiency in the aponeurosis of the external oblique. We call it superficial inguinal ring. মানে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপনিউরোসিস এই যেটা পুরোটা কমপ্লিট, কিন্তু জাস্ট এইখানটায় এখানে একটা গ্যাপ রয়েছে, ঠিক এরকম। এই যে between the pubic symphysis and the pubic tubercle there is a gap, and this is known as the superficial inguinal ring. এটা শিখলাম। তাহলে আপাতত এটা থাক। এই আইডিয়া নিয়ে এরপরে আমরা ইঙ্গুনাল ক্যানেল সম্বন্ধে যাই, আবার যখন যেটা লাগবে এক্সপ্লেইন করব। ইঙ্গুনাল ক্যানেল, ইট ইজ এ মাস্কুলো অ্যাপিনিউরেটিক ক্যানেল। এই যে তোমাদের লেখো, একটা লিখে দিয়ে এলাম, ওতে নম্বর খুব একটা ওঠে না। যখনই ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট সম্বন্ধে দেবে, আমরা প্রথমে পয়েন্ট ওয়াইজ লিখব। ডেফিনেশন, এই একটা পয়েন্ট এরকম ভাবে লিখবো, এক লাইনই লিখবো, কিন্তু পয়েন্ট। ইট ইজ এ মাস্কুলো অ্যাপিনিউরেটিক ক্যানেল প্রেজেন্ট জাস্ট, পুরোটা জুড়ে থাকে কি ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, জাস্ট অ্যাভাব and parallel to the medial part of the inguinal ligament. ইঙ্গুনাল ক্যানেল এটা নয়, কিন্তু পুরোটা নয়, পুরোটা নয়, কিন্তু অনলি এইখানটায়। লেন্থ অফ দ্য ইঙ্গুনাল ligament is 12 to 14 centimeter. Length of the inguinal ligament is 12 to 14 centimeter, whereas the length of the inguinal canal is only 4 centimeter. So, inguinal canal is situated more or less parallel and above the medial part of the inguinal ligament. It is a musculo-aponeurotic canal. Means it formed partly by the muscles, partly by the connective tissue aponeurosis. Length 4 centimeter. Special note, it is a narrower in female than male. Female inguinal canal খুব ন্যারো, ফলে চান্স অফ ইঙ্গুনাল হার্নিয়া ইন ফিমেল ইজ লেস, যেহেতু স্পেসটা ছোট, ওখান দিয়ে ঢুকতে পারে না। Chance of inguinal hernia in female is less. Introduction বা definition হয়ে গেল। এরপরে লিখব boundary. Definition লিখলাম, it is a musculo-aponeurotic canal situated in the medial part of the inguinal canal. Length, এরকম ভাবে পয়েন্ট বাড়িয়ে যাব, 4 centimeter in adult. Number 3, boundary. Inguinal canal has got an anterior boundary, posterior boundary, roof, floor. কিভাবে? আমরা একটু ছবি দেখি, তাহলে আইডিয়া হবে। Look, this is the external oblique muscle, this is the aponeurosis, and there is a gap. It is the superficial inguinal ring, and this is the lacunal ligament. This is the opening of the femoral canal, femoral mouth of the femoral canal. This is the medial compartment of the femoral sheath. It is the lateral compartment of the femoral sheath. And this is the opening of the mouth of the femoral sheath. This is a real picture, cadaveric dissection. You will see this is the inguinal ligament. And this is the superficial inguinal ring. ও আরেকটা বলা হয়নি,
রিফ্লেক্টেড পার্ট অফ দ্য ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যাকে বাউন্ডারি থেকে আরেকটা বলে দেই, আমার এক্ষুনি লাগবে। মিডলাইনে যে ফাইব্রাস স্ট্রাকচারটা রয়েছে ফ্রম জিফয়েড প্রসেস টু দ্য সিম্ফাইসিস কিউবিস, তার নাম কি? লিনিয়া আলবা। ফ্রম দ্য মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, অন্য কালার দিয়ে করি, it is very important, reflected part. From the medial part of the inguinal ligament, from the lacunar ligament and the crus, এটাকে পরে শিখবে inferior crus of the superficial inguinal ring, few fibers goes behind the superficial inguinal ring and attached to the linea alba. This is the superficial inguinal ring. This is the, পরে শিখবে, এটাকে বলা হয় সুপিরিয়র ক্রাস, এটাকে বলে ইনফিরিয়র ক্রাস। আর এইটা হচ্ছে ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল। আইডিয়া হচ্ছে কি, এই জায়গাটা ধরে নাও ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, এটা হচ্ছে গ্যাপ ইন দ্য এক্সটার্নাল অবলিক নোন অ্যাজ দ্য সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং। এই ক্রাস থেকে আর এইখান থেকে কিছু ফাইবার্স গোজ ইন দিস ফ্যাশন। আর এই জায়গাটা হচ্ছে লিনিয়া আলবা, মিড লাইন। এই জায়গাটা হচ্ছে লিনিয়া আলবা, এটা হচ্ছে মিডল পার্ট বডি, এটা হচ্ছে রাইট হাফ অ্যাবডোমেন, এটা লেফট হাফ অ্যাবডোমেন, এটা হচ্ছে লিনিয়া আলবা, এইটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং, আর এই জায়গাটা হচ্ছে ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট। এখান থেকে কিছু ফাইবার্স বিহাইন্ড দ্য সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য লিনিয়া আলবা, and this is known as the reflected part of the inguinal ligament. This is known as the reflected part of the inguinal ligament. গেল? তাহলে কি কি ডেরিভেটিভস হচ্ছে? এক্সটার্নাল অবলিকের কিছু কিছু ডেরিভেটিভ শিখলাম। হোয়াট আর দ্য ডেরিভেটিভস অফ এক্সটার্নাল অবলিক? ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট প্রথমে, ল্যাকুনার লিগামেন্ট, ল্যাকুনার লিগামেন্ট থেকে আবার বেরোচ্ছে লিগামেন্ট অফ কুপার, তারপরে হচ্ছে রিফ্লেক্টেড পার্ট অফ দ্য ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং। অ্যাকচুয়ালি ওটা ডেরিভেটিভ না, ওটা একটা গ্যাপ। তাহলে এইগুলি আমরা শিখলাম, এগুলি লাগবে বাউন্ডারিতে। আচ্ছা, এরপরে বাউন্ডারি বলার আগে আমার বলে দেওয়া উচিত, না হলে অসুবিধা হবে। তাহলে আমরা যখন ইঙ্গুনাল রিজনে ডিসেক্ট করছি, এখানটায় ধরো ডিসেক্ট করছি, তখন আমরা কি পেলাম? স্কিন সরিয়ে দিলাম, সুপারফিশিয়াল ফাসা সরিয়ে দিলাম, তাহলে আমরা কি পাবো? এক্সটার্নাল অবলিক ক্যাপনেরোসিস পাবো, তাই তো? এক্সটার্নাল অবলিক, ওটাকেও কাটলাম। ল্যাটারাল সাইডে যদি কাটি আর মিডিয়াল সাইডে কাটতে তফাৎ আছে। আবার বলছি, ডিটেলসে পড়ে যাচ্ছি, আমি বলছি এখানে কি পাবো? স্কিন সুপারফিশিয়াল পড়ে এক্সটার্নাল অবলিক। এবার এক্সটার্নাল অবলিক যদি কাটি কি পাবো? ইন্টারনাল অবলিক। এইটা একটা পিকুলিয়ার মাসেল। এই আইডিয়াটা না করলে জীবনে তুমি বাউন্ডারিটা বুঝতে পারবে না। সবার মানে কিন্তু ইন্টারনাল অবলিক। ইন্টারনাল অবলিক একটা পিকুলিয়ার মাসেল, স্পেশালি ইন দিস রিজন অফ দ্য ইউনাল রিজন। কি পিকুলিয়ারিটি? ইন্টারনাল অবলিক এরকম ভাবে এসেছে ল্যাটারাল ওয়াল থেকে অরিজিন, এই ইন্টারনাল অবলিক ফাইবার এক্সটার্নাল অবলিক কেটে গেছে। আর ইন্টারনাল অবলিকের ডিপে কোন মাসেল আছে? ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। এটাও আমি একটু আঁকি, একটু অন্য কালার দিয়ে আঁকি। এর ডিপে রয়েছে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, এটা ডিপে রয়েছে, কিন্তু এটাকে কাটলে পরে তবে দেখবো। ইফ উই কাট দেন উই সি দ্য ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। ইন্টারনাল অবলিক এইখানটায় আসছে, আর এইটা হচ্ছে ইঙ্গুনাল লিগামেন্ট, অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন, পিউবিক টিউবারকল। এরপর ইন্টারনাল অবলিক কি করছে? এই ফাইবারস গুলি এসে এরকম হয়ে যাচ্ছে। কি হচ্ছে ভালো করে বোঝো। এটা হচ্ছে ইন্টারনাল অবলিক, ল্যাটারালি এসেছে, এসে যেই এইদিকে আসছে ফাইবারগুলি এক্সটার্নাল অবলিক সোজা চলে গেছিল এরকম। এক্সটার্নাল অবলিক আমার দিকে তাকাও, আমার মুখে নয়, এদিকে তাকাও। এক্সটার্নাল অবলিক হচ্ছে এরকম,
এই হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক, ঝামেলা কম। ইন্টারনাল অবলিক একটু দেয়ার ইজ এ প্রবলেম। এই ইন্টারনাল অবলিক এসেছে, এই ফাইবারগুলি এরকম হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছ? ইন্টারনাল অবলিক ফাইবারগুলি এইরকম, মানে ল্যাটারালি এরকমই আছে, যত এইদিকে এসেছে তারপরে এরকম হয়েছে। আরেকটা জেনে রাখো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট জেনে রাখো, এক্সটার্নাল অবলিক কভার্স and extend from the anterior superior iliac spine to pubic tubercle totally, তারপরে ওইদিকে আছে টোটাল। ইন্টারনাল অবলিক কি করেছে, অ্যান্টেরিয়রলি ল্যাটারাল পার্টে রয়েছে, এই দিকটাই নেই, এরপর এটা রোল্ড হয়েছে, রোল্ড হয়ে আবার পেছন দিকে চলে গেছে। ক্লিয়ার হয়েছে কি এটা? এই অ্যান্টেরিয়র অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক ল্যাটারাল পার্টে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল ফর্ম করেছে, তারপরে এরকম হয়েছে, রুফ করেছে, এই যে রুফ, তারপরে আবার পস্টেরিয়র ওয়াল করেছে। পস্টেরিয়র ওয়ালটা আবার পিকুলিয়ারলি করেছে, একা করেনি। এর পেছনে কি ফাইবারস রয়েছে? ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিসের ফাইবারের সাথে মিশে গেছে মিডিয়াল পার্টে, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল মিডিয়াল পার্ট, টু ফর্ম এ জয়েন্ট টেন্ডন, উই কল ইট কনজয়েন্ট টেন্ডন। কনজয়েন্ট টেন্ডনটা কোথায় রয়েছে? পস্টেরিয়রলি। পুরোটা জুড়ে রয়েছে না স্যার, অনলি মিডিয়াল পার্টে। কে ফর্ম করছে? ইন্টারনাল অবলিক, এক্সটার্নাল অবলিক। ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনিসও তাই, এরকম এসেছে, কিছুটা রুফ করেছে, আর পেছন দিকে গিয়ে মিডিয়াল পার্টে কনজয়েন্ট টেন্ডন ফর্ম করেছে। আবার ক্লিয়ার করো এই জায়গাটা, না হলে বুঝতে পারবে না, মুখস্থ করে যেতে হবে। তাহলে আমরা যদি দেখি, ইন্টারনাল অবলিক ফাইবার এইখানে এসেছে, এসে এইরকম গেছে, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস ফাইবারস। এটা হচ্ছে কনজয়েন্ট টেন্ডন, দুটো মিশে গেছে, ফর্ম এ ভেরি স্ট্রং টেন্ডন known as the conjoint tendon. Only medial part রয়েছে of the inguinal canal in the posterior wall. আর রুফ কে ফর্ম করছে? ইন্টারনাল অবলিক and partly transversus abdominis. আচ্ছা, আর ইঙ্গুনাল ক্যানেল কিন্তু এখানটায় শেষ, এখান থেকে শুরু, এইখানে শেষ। সো ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস মাসল, যেটা ইয়েলো দিয়ে করেছে, নেভার ফর্মস দ্য অ্যান্টেরিয়র ওয়াল। ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস মাসল অ্যান্টেরিয়র ওয়াল ফর্ম করেনি, কারণ তারা আগে ইন্টারনাল, আমরা ইঙ্গুনাল ক্যানেল পরে আসবো, ইট এক্সটেন্ড ফ্রম দ্য সুপারফিশিয়াল ডিপ ইঙ্গুনাল রিং টু দ্য সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং। আর ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস মাসল এখান থেকে অবধি হয়ে এরপরে ওপরে গিয়ে এদিকে নেমেছে। সুতরাং অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিসের ইয়েলো পার্ট কি দেখতে পাচ্ছি? পাচ্ছি না। সুতরাং অ্যান্টেরিয়র ওয়াল ইজ নট ফর্ম বাই দ্য ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। রুফ আমরা দুটো স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি, রেড অ্যান্ড ইয়েলো, মিনস ইন্টারনাল অবলিক, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। পস্টেরিয়র ওয়ালটা আবার আসবো একটু পরে। এরপরে আমরা ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিসও কাটলাম, কাটলে আমরা কি দেখব? ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিসের ডিপে কে আছে? ফাসা ট্রান্সভার্সালিস। ফাসা ট্রান্সভার্সালিস, ফাসা ট্রান্সভার্সালিস, এইখানে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিংটা কি? A gap or deficiency, an opening in the external oblique aponeurosis. Similarly, fascia transversalis, just about 1.25 centimeter about the mid inguinal point,
এটা যদি ফাসা ট্রান্সভার্সালিস হয়, এই ফাসা ট্রান্সভার্সালিস, এটা হচ্ছে ফাসা ট্রান্সভার্সালিস, কেমন? There is an gap is present in the fascia transversalis. Gap is present, a oval gap is present in the fascia transversalis, and we call it deep inguinal ring, as it is situated posteriorly. Superficial inguinal ring is presented anteriorly in the anterior wall. External oblique is the anterior. Fascia transversalis is the posterior. So we call it deep inguinal ring. Shiklam. So what is deep inguinal ring? A deficiency, an opening in the fascia transversalis. What is superficial inguinal ring? A deficiency, a gap in the external oblique aponeurosis. And what is inguinal canal? It is an oblique musculoaponeurotic canal extending from the deep inguinal ring to the superficial inguinal ring. An oblique canal from posterior to anterior. From posterior wall to anterior. It is not like that. Ekdom parallel noy. It is like that. Deep ring situated posteriorly. Superficial ring situated anteriorly. See, it is an oblique musculoaponeurotic canal. Because আমি যে দেখাচ্ছিলাম ইন্টারনাল অবলিক মাসল, এগুলি হচ্ছে মাসল ফাইবার। এইদিকে যে ল্যাটারাল অ্যান্টেরিয়র ওয়াল আছে, এগুলিও মাস্কুলার। আবার কনজয়েন্ট টেন্ডন হচ্ছে অ্যাপোনিউরোটিক। সুতরাং ইট ইজ এ মাস্কুলো অ্যাপোনিউরোটিক ক্যানেল এক্সটেন্ড ফ্রম দ্য ডিপ ইঙ্গুনাল রিং টু দ্য সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং। লেন্থ ইজ 4 সেন্টিমিটার। এরপরে বাউন্ডারি। Boundary এখন খুবই ইজি। So it has got a anterior boundary, posterior boundary, roof, floor and two openings. Two openings are what? Superficial inguinal ring and deep inguinal ring. Superficial inguinal ring shape triangular, more or less triangular, but angle is not acute but obtuse. আমি দেখবে superficial inguinal ring যখনই আঁকছি সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং, এটা আমি এখানে এঁকেছি, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ লুক লাইক দ্যাট। এটা হচ্ছে এপেক্স। এপেক্স ইজ নট অ্যাকিউট বাট ইট ইজ অ্যান অবটিউস। যাকে অত দরকার নেই। সো ইট ইজ দ্য সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং। ইট ইজ দ্য ডেফিসিয়েন্সি ইন দ্য এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনিউরোসিস। ট্রায়াঙ্গুলার শেপ। হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ? Length is 2.5 centimeter, height, and base is 1.25 centimeter. That's when base is the pubic crest. What is the formation? Base is formed by the pubic crest, and two sides are formed by the two crura. Crus is the singular number, crura is the plural form of the crus. This medial part we call the superior crus, and lateral part is called the inferior crus. And this is the apex. And two crus are connected by some fibers of connective tissue called the intercrural ligament. Superficial inguinal ring শেষ হয়ে গেল। Situation কোথায়? Just above the pubic crest, just medial to the pubic tubercle. Deep inguinal ring. What is it? It is a deficiency in the fascia transversalis, situated 1.25 centimeter above the mid inguinal point. Above it, just the arch fibers of the transversus abdominis ওর উপরে থাকে, দরকার নেই, ছেড়ে দাও। নেক্সট বাউন্ডারি অফ দ্য ইঙ্গুনাল ক্যানেল। তাহলে দুটো ওপেনিং বলে দিলাম। সারফেস মার্কিং এখানে পিউবিক টিউবারকুল 1.2% এখানে দিলেই পেয়ে যাবে। সো হোয়াট ইজ দ্য সারফেস মার্কিং অফ দ্য ডিপ ইঙ্গুনাল রিং? যদি দেয় 1.25 সেন্টিমিটার অ্যাভাব দ্য মিড ইঙ্গুনাল পয়েন্ট।
মানে এখানে একটা পয়েন্ট দেবো, মিড পয়েন্ট অফ দ্য আপার পার্ট অফ দ্য সিম্পাইসিস পিভিস, অ্যান্টিরিয়র ইলিয়াক স্পাইনে দেবো, দুটো যোগ করব, মিড পয়েন্ট বার করব, তার 1.2 সেন্টিমিটার এবার একটা পয়েন্ট দেবো, সেটাই হচ্ছে ডিপ ইঙ্গুনাল রিং। হয়ে গেল। নেক্সট, বাউন্ডারি, অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি। অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি থ্রু আউট ইটস লেন্থ, খুব ভালো করে শোনো, এরম ভাবে লিখবে, গল্প এরম ভাবে রচনার মতো লিখবে না। অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি throughout its length of inguinal canal এক, external oblique aponeurosis, number skin, superficial fascia, 3, external oblique aponeurosis. B, in addition, এটা ছাড়াও in lateral 1/3 of inguinal canal, 1, internal oblique. এইভাবে পরীক্ষায় লিখবে, এক লাইনে সব অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র মিডিয়াল লিখবে না, প্যারাগ্রাফ ওয়াইজ ভাগ করে, প্যারাগ্রাফ ওয়াইজ ভাগ করে লিখবে। তাহলে কি হলো, এবার ল্যাটারাল থার্ডের অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি কি, স্কিন বাদ হয়ে গেছে? নো, স্কিন রয়েছে, স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফসা, এক্সটার্নাল অবলিক রয়েছে, প্লাস ইন্টারনাল অবলিক। আর মিডিয়াল পার্টে, আর থ্রু আউট বা মিডিয়াল পার্টে স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফসা অ্যান্ড এক্সটার্নাল অবলিক। তার মানে কি, মিডিয়াল পার্টে ইন্টারনাল অবলিক নট ফ্রম দ্য অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি। তাহলে আমরা যদি দেখি, এইভাবে আঁকলে সুবিধা। এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। এটা অ্যান্টিরিয়র, এদিকটা অ্যান্টিরিয়র, এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল টিস্যু, এটা হচ্ছে মিডিয়াল পার্ট, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল পার্ট। তাহলে হচ্ছে স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা, এক্সটার্নাল অবলিক মাসেল অ্যান্ড ইজ ফাসা, আর ল্যাটারালি হচ্ছে ক্লিয়ার হয়েছে কি? এটা এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি, সুপারফিশিয়াল টু ডিপ। ক্লিয়ার হয়েছে কি? হ্যাঁ, তাহলে অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি কি? স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা অ্যান্ড এক্সটার্নাল অবলিক থ্রুআউট ইটস হোল লেন্থ অফ দ্য ইঙ্গুনাল ক্যানেল। এটা হচ্ছে ইঙ্গুনাল ক্যানেল থ্রুআউট ইটস হোল লেন্থ। But in addition, in the lateral 1/3, it is strengthened by internal oblique aponeurosis, internal oblique muscle, sorry. Roof, it is formed by the arch fibers of the internal oblique and transversus abdominis. এটা হচ্ছে রুফ। আর্চড ফাইবার্স অফ দ্য ইন্টারনাল অবলিক অ্যান্ড ট্রান্সভার্স অবডোমিনিস। আমি এটা মুছে দিচ্ছি, এখন রুফটা থাকলে অসুবিধা হবে। নেক্সট, রুফ হয়ে গেল। ফ্লোর, ফ্লোর খুব সহজ,
The grooved upper surface of the inguinal ligament and medial part এ আরেকটা রয়েছে, ওই যে বললাম upper surface of the lacunar ligament. Floor is formed by the inguinal ligament, এটা, and grooved upper part of the lacunar ligament. ফ্লোরটা হচ্ছে নিচে। ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ভাববে, ক্যাডাভার ডিসেকশনে ভাববে না। ক্যাডাভার ডিসেকশনে কিন্তু এইটা হয়ে যাচ্ছে রুফ। কেমন? যখন ডিসেকশন করছে ওই মানে অ্যান্টিরিয়র ওয়াল বিকামস রুফ। নো, অলওয়েজ থিঙ্ক ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। So external oblique is the anterior wall and roof is formed by the internal oblique and transverse abdominis. Floor is formed by the lower কে রয়েছে inguinal ligament. So inguinal ligament and medial part এ extension known as the lacunar ligament. Upper surface of the lacunar ligament হচ্ছে floor. বাকি রইল posterior wall. Posterior wall is formed by fascia transversalis throughout its whole length. But there is a gap here known as the deep inguinal ring. তার পেছনে কি রয়েছে? fascia transversalis পেছনে extraperitoneal tissue. Throughout its whole length. এটা গেল ফ্লোর বাই posterior wall. In addition, in the medial part, posterior wall is strengthened by two things. কি বলেছিলাম? সরি, এইখানটা এটা টেন্ডিনাস হয়ে গেছে to form a tendon known as the conjoint tendon. So anterior wall এর lateral আর medial টা আলাদা. Similarly, posterior wall এর lateral is only formed by the fascia transversalis extraperitoneal tissue and parietal peritoneum যদি বলো বলতে. But medially, the posterior wall is strengthened by conjoint tendon and reflected part of the inguinal ligament. এই conjoint tendon এর সামনে reflected part of the inguinal ligament আছে। তাহলে এটা যদি posterior wall দেয় তাহলে throughout its length এখানে চলে যাবে fascia transversalis, extraperitoneal tissue, parietal peritoneum. In addition, in the medial half by medial 2/3, it is strengthened by conjoint tendon and number 2, reflected part of the inguinal ligament. এটা হলো posterior wall, posterior boundary. এইবার বলো তো দেখি, আগেই বলেছি নেচার উল্টো পাল্টা কিছু করে না, সবচেয়ে মাইজার, যেখানে দরকার দেবে, যেখানে দরকার নেই। কেন এই রকম বাউন্ডারি হলো অ্যান্টিরিয়র ওয়াল অ্যান্ড পস্টেরিয়র ওয়ালে? কেন মিডিয়াল পার্টটা স্ট্রেংথ করলো পস্টেরিয়র ওয়ালে, ল্যাটারাল পার্টটা স্ট্রেংথ করলো অ্যান্টিরিয়র ওয়ালে? কেন? কমন সেন্স। আগেই বলেছি নেচার বা আমাদের যে ইভলিউশন হয়েছে শুধু মুধু কিছু করে না, আমাদের মতো নয় ইচ্ছে হচ্ছে না তাও একটা বিরিয়ানি খেয়ে নিলাম, নো, কাজ ছাড়া করে না। কেন করলো? একটু বুদ্ধি লাগাও। মানে কি স্ট্রেনদেন করেছে তো? ধরো এই জায়গাটা একটা পাতলা আছে, একটা পাতলা চিড়ে যেতে পারে বা চাপে এরম হয়ে যেতে পারে, সেইখানে আমি যদি 2টো কাপড় দেই, 3টে কাপড় দেই, তাহলে তো হবে না। তাহলে কেন দেওয়া হলো? কমজোরি কোথায় আছে? এই ওয়ালের বাউন্ডারিতে। where there is an কমজোরি, কমি,
কোথায় কোথায় আছে? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, এই যে ওয়ালের বাউন্ডারি বললাম, এর মধ্যে কমজোরিটা কোথায় আছে? যেখান দিয়ে কোনো কিছু ঢুকে যেতে পারে বা হার্নিয়া হতে পারে। হ্যাঁ, কি কেন? কেনটাই তো জিজ্ঞেস করছি। ওটা তো আমার অ্যান্সারটা তো ঘুরিয়ে কোশ্চেনটাকে ঘোরালে। কোথায় কমজোরি কাকে বলে? এইখানটার কমজোরি কোথায় হবে? কখন এটা কমজোরি হবে? হ্যাঁ, গ্যাপ থাকলে। গ্যাপ থাকলে এই জায়গাটা যদি মাঝে ছেঁড়া থাকে, টান ছিঁড়ে যাবে, আরো বড় হয়ে যাবে, ঢুকে যাবে কোনো কিছু। এটার মধ্যে যদি ফুটো থাকে তবেই তো ওখান দিয়ে ঢুকে যাবে। এখানে ফুটো কোথায় আছে? অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে। হ্যাঁ, কোথায় গ্যাপ আছে? কোথায় গ্যাপ আছে? অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মিডিয়াল সাইডে কোথায় গ্যাপ আছে? গ্যাপটার নামটা কি? সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিং। পস্টেরিয়র ওয়ালে কোথায় গ্যাপ আছে? ডিপ ইঙ্গুনাল রিং। তার জন্য এইখানে যে গ্যাপ আছে, এই জায়গাটার এই যে গ্যাপ আছে, এর পেছনে কনজয়েন্ট টেন্ডন আর রিফ্লেক্টেড পার্ট দিয়ে দিয়েছে। দেখো এইখানে যে গ্যাপ আছে তার পেছনে দুটো মাসল দিয়ে দিয়েছে। এই গ্যাপের সামনের দিকে দুটো মাসল, ইন্টারনাল অবলিক, এই এক্সটার্নাল অবলিক অ্যান্ড ইন্টারনাল অবলিক। যার জন্য আমার হার্নিয়া হচ্ছে না। আরো ফ্যাক্টর আছে, পরে কালকে বলবো। দেখেছো তো কি বিউটিফুল ইভলিউশন স্কেলে দেখছে, এখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, অ্যাবডোমিনাল কন্টেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে ফুটো দিয়ে, নেচার ডেভেলপ করলো। তাহলে আবার রিভিশন করি। অ্যান্টেরিয়র ওয়াল ইজ ফাউন্ড বাই থ্রু আউট ইটস হোল লেন্থ এক্সটার্নাল অবলিক। এরম ভাবে লিখবে 1 2, আরেকজন বলো, এই সরি এক্সটার্নাল নয়, স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা, এক্সটার্নাল অবলিক। ইন অ্যাডিশন লিখতে হবে। তুমি যদি ইন অ্যাডিশন না লেখো, ইন দ্য ল্যাটারাল পার্ট ইন্টারনাল অবলিক মানে হচ্ছে শুধু ইন্টারনাল অবলিক করছে। লেখার স্টাইলটা আছে। তুমি ধরো বললে থ্রু আউট ইটস হোল লেন্থ লিখলে, ইন অ্যাডিশন কথাটা লিখতে হবে ইন দ্য ল্যাটারাল 1/3 বাই দ্য ইন্টারনাল অবলিক। Roof is formed mainly by the internal oblique aided by the transversus abdominis, floored by the inguinal ligament, upper grooved surface of the inguinal ligament and the upper surface of the lacunar ligament in the medial part. Posterior wall throughout its length, fascia transversalis extramedullary tissue, parietal peritoneum. In addition, in the medial part, reflected part of the inguinal ligament and conjoint tendon. হয়ে গেল বাউন্ডারি। এরপরে হচ্ছে কন্টেন্ট। হোয়াট আর দ্য কন্টেন্ট? কন্টেন্ট বলার আগে কিছুটা ডেভেলপমেন্ট একটুখানি বলতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট? Peculiarly in male and female, the gonads, in case of a male it is known as the testis, in case of a female it is known as the ovary, develop in the ear, in the upper lumbar region, just below the thorax. এই জায়গাটায় ডেভেলপ করে ইনিশিয়ালি, ব্যাক সাইড। বাট the testis produce spermatozoa which requires a temperature, a definite ambient temperature. But the temperature of the abdominal cavity is higher. It is not suitable for spermatogenesis. If the temperature is 1.5 to 2 degree Fahrenheit lower, it is suitable. But as long as it is present in the abdomen, spermatogenesis is hampered, not suitable for spermatogenesis. Development of spermatozoa we call spermatogenesis. So nature makes this testis to come out from the abdominal cavity to locate outside the abdominal cavity out, and it is known as the scrotum. That female oogenesis is not so much temperature dependent, so it also goes down, but it is halted within the pelvis, in the upper part of the এই জায়গাটা এসে ওভারি থেকে যায়, ওভারি।
এখানটা এসে থেমে যায়, আর দরকার হয় না, কারণ বাইরে যাওয়ার দরকার হয় না। উজেনেসিস পসিবল, পেলভিসের টেম্পারেচারে পসিবল। সুতরাং ফিমেলের ক্ষেত্রে গোনাডস বাইরে আসে না, নেভার কামস আউট, বাট মেলের ক্ষেত্রে বাইরে আসে। তাহলে কি হলো? খুব এখন এইখানে টেস্টিস তৈরি হয়েছে এবং এই জায়গাটায় আসতে হবে। এইখানে একটা ফাইব্রাস কর্ড আছে, তাকে বলে গুমার্নিকুলাম টেস্টিস। তার অনেকগুলি টেইলস রয়েছে, টেইল অফ লকউড বলে, এখন দরকার নেই। দ্য মেইন টেইলটা আসছে স্ক্রোটামে। আগে বলা হতো, when we think, previous scientists think the gubernaculum pulls the testes, এই স্ক্রোটামের থিংটা, এটা হচ্ছে একটা ফাইব্রাস কর্ড অ্যাটাচিং দ্য ডেভেলপিং টেস্টিস টু দ্য স্ক্রোটাম, আর এইটাকে একটা ফাইব্রাস কর্ড, মেনলি ইট গোজ টু দ্য স্ক্রোটাম, দ্য মেইন থিং, অ্যান্ড দেয়ার ইজ other tails are there, আমরা এগুলিকে টেলস বলি, they are gradually disappear, only these things are present. আগে ভাবা হতো, we think that it pulls the testis so that it comes down in the scrotum, but recently it is obsolete. No, gubernaculum কোনো testis কে pull down করে না। testis by its some hormonal and genetic influence নেমে আসে নিজে নিজেই। শুধু গুবার্নিকুলাম গাইডস করে পথটা, এই পথে যেতে হবে, অনলি গাইডস, টানে না। কিন্তু মনে থাকে যেন, গুবার্নিকুলাম ডাজ নট পুল দ্য টেস্টিস কাম টু দ্য স্ক্রোটাম। যদি এটা স্ট্রং না হয়, এইটা যদি এইখানে স্ট্রং হয়, টেস্টিস এখানে চলে যাবে। যদি পেছন দিকে হয়, এখানে হয়, একটা টেইল আছে, এইখানে চলে যাবে টেস্টিস। শুধু গাইড করে কোথায় যাবে। আচ্ছা, এইবারে টেস্টিস যখন গাইড করছে, আগে আরেকটা ধারণা ছিল, টেস্টিস যখন গাইড করছে, নামছে, তখন ডিপ রিং দিয়ে নামছে। তারপরে ডিপ রিং থেকে ফাসা ট্রান্সভার্সালিসের একটা পাউচ নিয়ে নামে, তারপরে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস আর কনজয়েন্ট টেন্ডলের একটা পাউচ নিয়ে নামে, ঠেলে ঠেলে যাচ্ছে, নামছে। এখন বলছে সেটাও নয়, টেস্টিস নামার আগেই ইংগুইনাল ক্যানেলের তৈরি হয়ে যায়, ডিউ টু ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য মাসকুলার ওয়াল। আগে বলা হতো টেস্টিস পুশ করছে পস্টেরিয়র টু অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে, সেখানে নেমে যাচ্ছে, ফলে ইংগুইনাল ক্যানেল তৈরি হচ্ছে। বুঝতে পারছো? এখানে ওয়ালটা রয়েছে, এবার টেস্টিস পুশ করছে ওয়ালের মাসেলগুলিকে। কি কি মাসেল? এক্সটার্নাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিক, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, এবং নামছে। এখন বলছে না, মাসেলগুলি অলরেডি জেনেটিক ইনফ্লুয়েন্স এবং ডিফারেন্সিয়েশন ডেভেলপমেন্টে আগে ইংগুইনাল ক্যানেল তৈরি হয়ে যায়, ওই রাস্তা দিয়েই নামে। কিন্তু ওটা ঠিক, খুব ভালো করে এটা শোনো, কোথা দিয়ে ঢুকছে টেস্টিস? ডিপ রিং দিয়ে। কোথা দিয়ে বেরিয়ে স্ক্রোটামে যাবে? সুপারফিশিয়াল ইংগুইনাল রিং দিয়ে। মাঝখানে পথটা কি, প্যাসেজটা কি? ইংগুইনাল ক্যানেল। কেমন? তাহলে এই সুপারফিশিয়াল রিং দিয়ে ঢুকছে, এই হচ্ছে সুপারফিশিয়াল রিং, এই হচ্ছে ডিপ রিং। এই টেস্টিস ঢুকছে, এখান দিয়ে ঢুকছে, ইংগুইনাল ক্যানেল দিয়ে পাস করে এইখানে আসছে। এই ডিপ রিংটা কি? আচ্ছা, টেস্টিস আসছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস জেনে রাখো, আজকে আর ওইটা পুরোটা বলা যাবে না। টেস্টিস যখন আমরা দেখবো, পড়বো, ভিসেরাটা দেখবো, টেস্টিস কি করে? স্পার্মাটোজোয়া প্রোডাকশন করে, দে প্রডিউস স্পার্মাটোজোয়া। এটা ভুলে যাও এখন। এইখানে কিছু কিছু কম্পার্টমেন্ট আছে, সেইখানে কিছু টিউবুলার স্ট্রাকচার রয়েছে, তাকে বলি সেমিনিফেরাস টিউবুল। এই সেমিনিফেরাস টিউবুল প্রডিউস স্পার্মাটোজোয়া। এবার স্পার্মাটোজোয়াকে তো বাইরে আসতে হবে থ্রু দ্য পেনিস। কি করে আসবে? নাও দ্য ডাক্ট অফ দ্য সেমিনিফেরাস টিউবুল জয়েন টুগেদার টু ফর্ম এ নেটওয়ার্ক অফ known as the DT testis, এখন দরকার নেই। Then they comes out known as the efferent duct.
and ultimately these duct form a structure known as the epididymis. এটাকে আমরা বলি এপিডিডাইমিস। তাহলে সিমেন্ট তৈরি হচ্ছে, এই স্পার্মাটোজোয়া এখান দিয়ে এসে এপিডিডাইমিসে এসেছে। এপিডিডাইমিস থেকে একটা ডাক্ট তৈরি হয়, তাকে বলে ডাক্টাস ডিফারেন্স। কি বলে? ডাক্টাস ডিফারেন্স বা ভাস ডিফারেন্স। সে তখন হ্যাঁ এখানে টেস্টিস নেমে এসেছে, এখানেই তৈরি হয় এই ডাক্টাস। এখানে তাহলে টেস্টিস এসেছে, এই সুপারফিশিয়াল ইমিউনাল রিং দিয়ে ঢুকছে, ঢুকে ডিপ রিং দিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে এখানে ব্লাডারের পেছনে আরেকটা ভেসিকেল রয়েছে, সেমিনাল ভেসিকেল, তার সাথে জয়েন করে ইজাকুলেটরি ডাক্ট হচ্ছে এবং সেটা ইউরেথ্রাতে ওপেন করছে, সিমেন আসছে। এটা আমি এখন অ্যাডাল্টে বললাম, অ্যাডাল্টে তাই হচ্ছে। ভালো করে বোঝো, এটা কিন্তু গুলিয়ে যাবে মাথাতে। এটা কিন্তু আমি অ্যাডাল্টে বললাম, আমাদের আছে, অ্যাডাল্ট যাদের আছে, যেইখানে টেস্টিস হচ্ছে, এপিডিডাইমিস এখানে, তাহলে এখান দিয়ে যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ভাস ডিফারেন্স বা ডাক্টাস ডিফারেন্স। এই ডাক্টাস ডিফারেন্স এখানে এলো, ব্লাডার ইউরিনারি ব্লাডারের পেছনে জয়েন করলো, সেমিনাল গেলে। তাহলে কিন্তু স্যার টেস্টিস কি এখানে তৈরি হয়? না, টেস্টিস এখানে হচ্ছে, ভাসও এখানে হচ্ছে, হ্যাঁ তেমন। এইবার যখন নামছে, এই রাস্তা দিয়ে নেমে ফাইনাল পজিশনে হচ্ছে। ফিটাসের ক্ষেত্রে টেস্টিস, এপিডিডাইমিস, ভাস সব এখানে রয়েছে, তৈরি হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? অ্যাবডোমেনেই, লাম্বার রিজনেই তৈরি হচ্ছে, পস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে। তারপর গ্র্যাজুয়ালি এটা নেমে আসছে উইথ দ্য এপিডিডাইমিস, উইথ দ্য ভাস, নেমে এবার ফাইনাল পজিশনে আসছে। কিন্তু যখন অ্যাডাল্টে বলবো, এইটা হচ্ছে বিগিনিং, ওটা হচ্ছে এন্ড, ভেনের মতো। তাহলে এপিডিডাইমিস, ভাস কিন্তু এখানে তৈরি হয়নি, ডেভেলপ এখানে হয়নি, টেস্টিস এখানে হয়নি, হয়েছে এখানে। ফিটাল পিরিয়ডে এটা নেমে এসেছে, নেমে এই পজিশনে এসেছে। কিন্তু যখন আমরা এখন অ্যাডাল্টে ডেসক্রাইব করব, বিগিনিং আমরা এখানে করব, এন্ড এখানে হবে। ক্লিয়ার হয়েছে কি? ভেনের মতো, আর্টারির বিগিনিং এখানে, এন্ড এখানে, ভেনের বিগিনিং এখানে, এন্ড এখানে। ক্লিয়ার হয়েছে কি? জিনিসটা তৈরি হয়েছিল এখানে, তারপরে ফিটাল পিরিয়ডে নেমে এসেছিল। অ্যাডাল্টের কিন্তু আমরা যদি বলি ভাসের বিগিনিং কোথায়, এইখানে, এন্ড কোথায়, এখানে। কিন্তু নামা এটা ধরে নাও, ভাববে না যে এখানেই তৈরি হয়েছে, তার জন্য এটা বিগিনিং। তাহলে কোন রাস্তা দিয়ে নেমে এসেছিল? ইঙ্গুনাল ক্যানেল দিয়ে। কোথা দিয়ে ঢুকেছিল ইঙ্গুনাল ক্যানেলে? ডিপ রিং দিয়ে। কোথা দিয়ে বেরিয়েছিল? সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুন দিয়ে। ফাইনাল ডেস্টিনেশন কি? স্ক্রোটাম।